Hello, viewers. I'm back, Dr. Sanjana Dharaya from Concept Diagnostics. Welcome back to our health series podcast. Today, we have with us the young, dynamic, and a very, very good ophthalmologist, Dr. Aditya Desai, Thank you for your kind words, who Dr. also Sanjana. happens to be my brother. Yeah, As Raksha Bandhan is coming up, we thought that we should give an ode to my dearest brother here. thank He you. works very hard and is a very good refractive surgeon, specializes in LASIK and all the refractive surgeries. You can contact him later for whatever eye problems you have. Let's roll on to him. Hi, Dr. Aditya. How are you? Hi, Dr. Sanjana. Thank you for having me here, my sis. So tell me, doctor. So basically, we have a Vision Health Month in July, and none other than you would be the best bet for me. So can Thank you. we have an insight on the eyesight for this month? Of course, so basically, we all know that every part of the body is very important, and specifically, people are very much worried about their eyes. Right. So today I think we will talk and cover most of the things about how to take care of your eyes, what are the new technologies out there Yeah, I'm very much to interested in that. help them understand, and I'll try to break everything in a very easy સરસ manner કે બધાને સમજ પડે અને આમ એકદમ મેડિકલ ટર્મ્સમાં આપણે એટલી વાતો નહીં કરીએ Sure thing. સો દેટ બધાને સમજ પડે Thank you so અને much for that. Our viewers ઓફકોર્સ will be very happy. ઓફકોર્સ So I'll start with one very pressing issue, that is screen time, because ઓફકોર્સ આપણે બધા જ minimum 5 hours a day or 3 to 5 hours a day we are ઇવન all મોર on phone or working on a tab or iPad or watching a TV. Even the smaller kids like Ansh, he's also watching TV for 2 to 3 hours minimum on the મિનિમમ weekends, and many parents and many people are on the screen all the time. So, how do you go about it? What should we do to keep our eyes safe? સો બેઝિકલી ફર્સ્ટ આઈ વિલ સે સમથિંગ દેટ આપણા બચપનથી એક દિમાગમાં નાખેલું છે કે ટીવી વધારે જોઈશ સ્ક્રીન વધારે જોઈશ તો નંબર વધી જશે આ થશે એ બધું ખોટું છે Oh, wow. Really? so basically screen TV has nothing to do with your eye numbers, Okay. but like you said કે અત્યારે અને મોસ્ટલી આફ્ટર ધ પેન્ડેમિક Hmm. કે ફ્રોમ 2020 અને એના પહેલાંથી જ બધું ડિજિટલાઇઝ થવા લાગ્યું છે Correct. રાઈટ સો મોસ્ટ ઓફ ધ આઈટી પ્રોફેશનલ્સ મોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોફેશન્સ આજકાલ બધું ટેકનોલોજી વધવાથી બધું ફોન ટેબ્લેટ લેપટોપ પર જ મોસ્ટલી Work હોય. વર્ક ઇઝ ધેર Even our and receptionists are on the computer screen for more than six, more eight than hours, six right? eight hours Yeah. Hmm. exactly. And if not, so like you and me, even after work we'll be on the screen, Scrolling. and Yeah. what we call it as doom scrolling ke we'll Correct. scroll at reels, look at videos, watch movies, watch our favorites or any sports, Correct. and try to look what's going around in the world if you're curious. Even I've seen you many times reading a lot of novels in your Kindle Kindle, or your correct. phone and Right. everything. So screen has been actually a big part in of our life, and I don't think that is ever going to go away. So coming back to my initial dialogue, uh, this is the biggest myth which we have been feeded all our lives કે ભાઈ સ્ક્રીનથી તમારો નંબર વધે આંખો બગડી જાય તમે આંધળા થઈ જાઓ એવું કશું જ નથી. એટલે આપણા જે ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ હોય કે કોઈના પણ ઘરમાં પેરેન્ટ ઓર ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ હોય તો કોઈ બી કિડ ટીવી જોતું હોય ને નજીકથી ટીવી જોતું હોય તો એને એવું જ કે દૂરથી જો નજીકથી ટીવી જોઈશ તો ચશ્મા આવી જશે ઓર ચશ્માના નંબર વધી જશે. ઇઝ ધેટ ટ્રુ? ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નોટ ટ્રુ બટ નજીકથી ટીવી કોઈ બી ચાઇલ્ડ કે બાળક જોતું હોય તો દેટ ઇઝ અ સાઇન કે એને આંખમાં નંબર હોઈ શકે કે કારણ કે એને દૂરથી નથી દેખાતું એટલે એ નજીકથી જઈને સ્ક્રીનમાં જુએ છે. ઓકે. તો તમે લાઈક ટુ ઓલ ધ વ્યુઅર્સ આઉટ ધેર કે ઇફ યુ નોટિસ એની કિડ્સ અરાઉન્ડ યોર હાઉસ કે જેમને એવી આદત હોય કે વારંવાર રબ કરવાની આદત હોય કે નજીકથી જોવાની આદત હોય, સ્કૂલમાંથી એવી કમ્પ્લેન આવે કે ભાઈ
બરાબર હોમવર્ક કોપી નથી કરતો બોર્ડથી કે એ નથી કરતો, આ તમે એવી રીતે માની લો કે આ મસ્તીખોર છે, આ ભણતો છે, નથી. હા. ભણતો નથી. બટ એ તમે સમજતા નથી કે એને નંબર હોઈ શકે. કારણ કે કોઈ બી બાળક કે કોઈ બી ચાઇલ્ડ હોય એને 4 મંથ્સથી પહેલાં વિઝન ચાલુ થાય એના લાઈફમાંથી, અને 3 યર્સથી બધાને ચશ્મા આવવાના, 2-3 યર્સથી ચાલુ થઈ જાય. જે 18 યર્સના થાવ ત્યાં સુધી એ વિઝન વધવાનો છે, નંબર વધવાના જ છે. રાઈટ. સો તમે અર્લી એજે એ ડિટેક્ટ કરી લો, એ પકડી લો, દેટ ઇઝ ધ કી બેઝિકલી. કારણ કે શું છે કે આપણું બ્રેનનું ડેવલપમેન્ટ, આપણી આંખ સાથેનું બ્રેનનું ડેવલપમેન્ટ એ 4 મંથ્સ ઓફ એજથી ચાલુ થઈ અને 6 યર્સ ઓફ એજ સુધી, 7 યર્સ સુધી એ થતું હોય છે. સો એટ દેટ ટાઈમ જ્યારે એ લોકો, અને કિડ્સમાં ખતરનાક વસ્તુ એ છે કે એ લોકોના આઈના મસલ્સ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય, જે અમે કહીએ અકોમોડેટિવ પાવર. એટલે આમ ઝીણી આંખ કરીને એ લોકો 4-5 નંબર સુધી વાંચી કાઢે, ઓ એટલે વાવ. રિયલાઇઝ ના થાય. હા. અને પ્લસ દે આર કિડ્સ, દે ડોન્ટ નો વોટ એકચ્યુઅલ લાઈફ ઇઝ, વોટ ઇઝ ક્લેરિટી. ફોર ધેમ આ જ દેખાય છે નોર્મલ એટલે છે. ચાલે છે. હા. હા, કે એમની લાઈફ આ છે. એમને એવું છે કે ભાઈ દુનિયા આવી જ દેખાય છે. એક કોઈ દિવસ કમ્પ્લેન નથી કરવાના કે ભાઈ મને ઓછું દેખાય છે, કે મને ઝાંખું દેખાય છે, કે મને નથી દેખાતું. એમને એવું છે કે ભાઈ આ જ છે દુનિયા, આવી જ હોય અને આવી રીતે જ દેખાય. અને આમ જ જોવાનું છે. આમ જ જોવાનું. સો આ જે નાના મોટા સટલ સાઇન્સ છે કે અમુક છોકરાઓ, જેમ તમે મેન્શન કર્યું કે ભાઈ ટીવીની નજીક આવીને જોવે છે, કે વારંવાર આંજળીઓ થાય છે આંખમાં, કારણ કે એમને ના દેખાતું હોય એટલે એને રબ કરવાની એક આદત બની જાય. કે પછી સ્કૂલથી કમ્પ્લેન્સ આવે, કે અમુક તમે અર્લી એજે જો કે અમુક કિડ્સને ત્રાસી આંખ થતી હોય. તો એવા બી કિડ્સ મેં જોયા છે જેમને કેવું હોય, એક આંખમાં નંબર હોય, એક આંખમાં નંબર ના હોય. તો કેવું થાય કે એક આંખમાં કાં તો વધારે નંબર હોય ને એક આંખમાં ઓછા નંબર હોય. એટલે જે વીક આંખ હોય એ સેન્સેશન્સ છોડી દે, કે એનું સ્ટિમ્યુલેશન છોડી દે. ઓકે. એટલે એ વીક, કે અમે એને લેઝી આંખ કહેતા હોય છે, એમ્બ્લાયોપિયા કહેતા હોઈએ છીએ. ઓકે. એટલે ધીરે 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 ત્રાસી થવા લાગે, કારણ કે કામ જ ના કરે અને બીજી આંખ બેવનું કામ કર્યા કરે. હા. એક્ઝેક્ટલી. એટલે એવા નાના મોટા સાઇન્સ આવે તો યુ શુડ ડેફિનેટલી મીટ યોર ડૉક્ટર, ટોક ટુ ધેમ અબાઉટ ધીસ. અને 90% ઓફ ધ ટાઈમ્સ એવું નીકળે કે નંબર આવતા હોય છે. ઓકે. આજકાલ ઘણા કિડ્સ છે, આઈ વુડ સે વન ઓફ માય ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ, એના એ લોકો, એના છોકરો હજી ખાલી 3 કે 4 યર્સનો છે, બટ એને એક આંખમાં 7 નંબર છે અને બીજી આંખમાં 11 નંબર છે. ઓ બોય. હી વોઝ સો વરીડ કે ભાઈ યાર આદિત્ય, મેં એને કોઈ દિવસ સ્ક્રીન સામે જોડાડ્યું જ નથી. હું એને બુક્સ જ વંચાવું છું અને અમે કોઈ દિવસ એને સ્ક્રીન એક્સપોઝર આપતા નથી, ઇવન હાફ એન અવર બી નથી આપતા. તો એને નંબર કેમ આવી ગયો? તો નંબર આવું એક નેચરલ તમારી બોડીનો ગ્રોથ છે. ઇટ્સ અ ફિઝિયોલોજિક પ્રોસેસ. ઇટ ઇઝ અ ફિઝિયોલોજિકલ પ્રોસેસ. દેર ઇઝ નો સચ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાય, કે કોઈ બહારની એવી કોઈ વસ્તુ નથી જેનાથી તમને એવું થાય કે ભાઈ નંબર વધી જાય, આવી જાય. ઓર જતો રહે. જતો તો કોઈ દિવસ નથી રહેવાનો, એ સૌથી મોટો We'll ટોપિક come છે. to that. વિલ કમ ટુ Yes. દેટ. બટ મેઇન વસ્તુ કે લાઈક આઈ સેડ કે હી વોઝ શોક્ડ, અને ઓન ચેકિંગ એને ઘણા હાઈ નંબર છે. રાઇટ નાઉ આઈ હેવ લોટ ઓફ કિડ્સ હુ હેવ 11-12 નંબર્સ, 13 નંબર્સ, 18 નંબર્સ સુધી હોય છે. 6-7 How વર્ષના can they નાના even છોકરા see? નથી આટલા જાડા ચશ્મા પહેરે, પણ એ જ છે કે એ આ એજે, અર્લી એજે ચશ્મા પહેરવાનું કરશે તો ફ્યુચરમાં દેર આર લોટ ઓફ થિંગ્સ કે જ્યાં સુધી 18 યર્સના થશે ત્યાં સુધી નંબર વધવાનો જ છે. કોઈ દિવસ સ્ટોપ નથી થવાનો. કે ઘણા લોકોને એવું મગજમાં હોય કે ભાઈ ચશ્મા તો પહેરે છે ને તો તોય નંબર કેમ વધે છે? અરે પણ તમે બોડી બી ગ્રો થાય છે, હાઇટ બી વધે છે, વેટ બી વધે છે, ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ વધે છે, એવી રીતે બોડીના ગ્રોથ સાથે નંબર બી વધવાના Because છે. it's an eye muscle. ઇટ ઇઝ એન આઈ. સો બેઝિકલી તમારા નંબર, જેમ હું તમને થોડું ટેકનિકલી સમજાવું, એ 3 વસ્તુ આપણી આંખમાં હોય એના પર ડિપેન્ડ થાય. કે એક તમારી આંખની કીકી કે કોર્નિયા, કે હિન્દીમાં લોકો એને પૂતળી કહે, એ જે આંખનો કાચ જેવો બહારનો લેયર છે. સો બેઝિકલી એ જેમ આપણે કહીએ કે ભાઈ બલ્બ હોય, એના 100 વોટનો બલ્બ કે 50 વોટનો બલ્બ, એવી રીતે આપણી કોઈ બી વ્યક્તિ જેને 0 નંબર હોય એને બંને આંખમાં 60 ડાયપ્ટર્સ હોય. એના
ઉપર નીચે પ્લસમાં માઇનસ નંબર એ પ્રમાણે આખું થાય. તો 2/3 પાવર ઓફ ધી આઈ કોર્નિયા કરે છે. પછી આપણી આંખની અંદર નેચરલ ક્રિસ્ટલાઇન લેન્સ છે, જે ક્લિયર એકદમ લેન્સ હોય, જેમ પાણીથી બી ક્લિયર વસ્તુ હોય, એ 1/3 કરે છે. અને તમારી આંખનો આઈબોલની લેન્થ, કે અમે એને એક્ઝિયલ લેન્થ કહીએ છીએ, આ ત્રણના સમેશનથી તમારો નંબર ડિસાઈડ થાય કે કેટલો નંબર છે. ઓકે. So coming back to the main question you ask is screens, how do they affect your eyes, right? કરેક્ટ. હા. So screens basically તમારી આંખને થકાડી દે છે. આપણે આંખ ફટીક થઈ જાય છે કે આપણે મિનિટની અંદર 17થી 20 વાર બ્લિંક કરીએ તો એ શું કરે કે આપણી આંખ કે કોર્નિયાને લુબ્રિકેટ કરે. જે લુબ્રિકેશન આપણને હેલ્પ કરે છે ક્લેરિટીથી જોવામાં. બટ આપણે બધા ઇન્ક્લુડિંગ મી વેન આઈ એમ ફ્રી, કે આપણે એટલા બધા સ્ક્રીનમાં ઘૂસી જઈએ That we don't blink. હા. કે વી સ્ટાર્ટ blinking less because we are concentrating. Some people have lot of work કે એ લોકો બહુ કોન્સન્ટ્રેટ કરતા, એટલે સબકોન્શિયસ લેવલ પર આપણે ઓછું બ્લિંક કરીએ અને લોંગ આવર્સ કોમ્પ્યુટર હોય એટલે 5 થી 7 ટાઈમ જ બ્લિંક કરો મિનિટમાં, એટલે ઓવર ધ ડે તમારી આંખ બહુ જ થાકવા લાગે અને તમને બધું બ્લરી લાગવા લાગે. એટલે આવું લાંબા ટાઈમ સુધી થાય એટલે તમને થાય અરે યાર મને નંબર આવી ગયો લાગે છે કે મારી આંખમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ છે. સો બેઝિકલી એ નંબર નથી, તમારી આંખને લુબ્રિકેશન ઓછું મળે છે. Right. સો દેટ ઇઝ વાય એને તમારી ક્લેરિટી ઓછી થઈ જાય, હેડેક્સ થાય, આંખો લાલ થઈ જાય કારણ કે લુબ્રિકેશન ના મળે એટલે લાલ થઈ જાય. It leads to lot of common allergies. I daily in my practice I see lot of people who come to me કે યાર મને બહુ એલર્જીસ થાય છે કે મને બહુ થાય છે. એટલે મારા મેઇન ક્વેશ્ચન્સ હોય કે એલર્જીસ એટલે આપણે શું વિચારે કે આંખમાં ધૂળ લાગતી હશે, માટી લાગતી હશે, પણ એવું જરૂરી નથી. એ તો છે જ મેઇન વસ્તુ, પણ આપણી આંખને લુબ્રિકેશન ના મળે તો આપણી આંખની આઈલેશ છે ત્યાં ટીયર સિક્રિટિંગ ઓઇલ નીકળે, ત્યાં નાની નાની ફૂંસીઓ થઈ જાય અને એ બ્લોક કરે એટલે એક વિશિયસ સર્કલ બને કે ડ્રાય આંખ થાય, ડ્રાય આંખથી એલર્જી થાય અને એલર્જી વધારે ડ્રાય આંખ કરે. Okay. સો ઇટ્સ અ વિશિયસ સર્કલ. Correct. સો lot of screen time is obviously not good for Not anyone's advisable. health, but correlating with કે ભાઈ એના કારણે નંબર આવે છે એ ખોટી That's વસ્તુ wrong. છે. Okay. So, for all the girls out there, બધા I have seen a lot of girls having under eyes, black eye, એકદમ under eyes baggy થઈ જાય or dark circles કે એવું. So, what is the reason for it? And many of my friends also have it, and now there is something that it's permanent in them. કે I see કે there is the under eye discoloration is permanent now. So, what can be a reason for that? So there are multiple reasons for it. Basically અમુક ટાઈમ લેક ઓફ સ્લીપ વિચ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ, કે આપણે રાતે લેટ નાઇટ સુધી કે લેક ઓફ સ્લીપ 4 કે 5 કલાકની જ ઊંઘ મળતી હોય, લોડ ઓફ સ્ટ્રેસ ઓન વર્ક, એટલે સ્ટ્રેસને એના કારણે તમે કોમ્પ્યુટર વર્ક વધારે રીડિંગ હોય કે કશું બી Anyone. હા. એનીથિંગ, જે ઇન્સોમનિયાક લોકો છે જે મેં કીધું લેક ઓફ સ્લીપ એ રીતે. ઘણા લોકોને નેચરલી જ ફૂડની જે હેબિટ્સ હોય એ સારી ના હોય, હેલ્ધી ફૂડ હેબિટ્સ ના હોય, ખાલી જંક ફૂડ પર રિલાય કરતા, કાં તો બહુ ઓછું ખાતા હોય કે અચ્છા. અમુક ટાઈમ મીલ્સ બી સ્કીપ કરતા હોય કે ભાઈ So, for people who are dieting, મે બી unhealthy dieting. unhealthy dieting કે હેલ્ધી ડાયટિંગ ઇઝ વોટ વી હિયર કે ભાઈ આપણું મેટાબોલિક રેટ વધારવાનો છે તો 5 મીલ્સ શોર્ટ મીલ્સ લો, જે આપણે બધાએ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. પણ અમુક લોકો આમ ક્રેશ ડાયટિંગ જે કહીએ, રાઈટ, કે ખાય જ નહીં ને લિક્વિડ ને જ્યુસ કે એના પર રહે, Yeah. તો ધીરે ધીરે બોડી પર અસર થવા લાગે. Correct. સો ધીઝ આર ધ બેઝિક રીઝન્સ. અમુક લોકોને નેચરલી એજિંગ રિલેટેડ બી થઈ શકે, કે એમની અમુક લોકોને હેબિટ્સ ખરાબ હોય, કે વન ઓફ ધ ફ્યુ રીઝન્સ વિચ છે કે ધોઝ હુ આર સ્મોકર્સ, કે જે બીજા વ્યસનો હોય એ લોકોને બી થઈ શકે, બટ એ મેઇન રીઝન નથી, Right. બટ So, what વન is ઓફ ધ your રીઝન્સ છે. advice to all of them? So I would say like we talked, good sleep, healthy food અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ મીલ્સ, એ એમનેમ જ તમારું આ અંડર બેગ્સ જે છે એને સોલ્વ કરી શકે. According to you, what is the good
nice food for your eyes? Like, So basically, any food which is good for your body is good for your eyes. For still, what do you kids, suggest? vitamin A based ke vitamin C based food is Okay, good for your eyes. okay, Um, any food which is rich in multivitamins, proteins, ને એ તમારી આંખ માટે સારું છે પણ એવું કંઈ જરૂરી નથી કે ભાઈ બધા કહે કે આ ખાશો તો આનાથી આંખ એકદમ મસ્ત થઈ જશે. carrots, for example. કેરેટ્સ આર અ વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ બિકોઝ એમાં બહુ જ બધા વિટામિન્સ ને બધું આવે Hmm. મિનરલ્સ આવે. સો Okay. એ સરસ છે પણ ખાલી એના પર રિલાય કરવાથી એવું નથી કે આંખ મસ્ત જ થઈ જશે બટ એ ખાવું જોઈએ. સો દેર ઇઝ નો સ્પેસિફિક ફૂડ એઝ સચ કે જે સ્પેશિયલી આઈઝ માટે છે બટ ધ હેલ્ધી ફૂડ વિચ યુ હેવ ફોર યોર બોડી ઇઝ Is હેલ્ધી ફોર also યોર going to આઈઝ. work for your eyes. એક્ઝેક્ટલી. I'm going to come to our next major controversial topic, which is કે ચશ્માના નંબર જતા રહે અમુક એજ પછી ક્યાં તો ઘાસ પર ચાલો સવારે આંખોમાં કોઈક ટીપા નાખવાથી there are advertisements and there are people who ઓ મેન. advertise કે આ વાળા અમારી પાસે આવો આયુર્વેદિક ટીપા નાખીશું તમારા ચશ્માના નંબર દૂર જતા રહેશે અને બિફોર આફ્ટર ફોટો એ છોકરો ચશ્મા વાળો છોકરો ચશ્મા વગરનો so convenient so how એટલે you will also be facing a lot of such I questions. tell all my patients that. Yeah. So basically, that is all total bullshit. I will say, I will use that word because it is. કે દુનિયાની કોઈ એવી વસ્તુ નથી જેનાથી તમારો નંબર નેચરલી નીકળી શકે. ઘણા બધા કહે કે ભાઈ આ યોગા કરો, આ કરો, કે આમ ઉપર જો આ જોવાથી એનાથી તમારું નંબર્સ નથી ઘટતા, એ તમે આઈ મસલ્સ અકોમોડેશન પાવરફુલ કરો છો. સો એનાથી ડેફિનેટલી ઇટ હેલ્પ્સ યુ ટુ સી વેરી ક્લિયરલી એવું નથી બટ એ નંબર્સ પર અફેક્ટ નથી કરતું. નંબર્સ કોઈ દિવસ કશી એક્સરસાઇઝથી, કોઈ ફૂડથી, કોઈ ઘાસ પર ચાલવાથી, અગર ઘાસ પર ચાલવાથી હોય તો દુનિયામાં કોઈને નંબર ના હોય. કરેક્ટ રાઈટ, એવું થોડું તો હજી બી કે નંબર અર્લી છે. મોર્નિંગ ઘાસ પર ઘાસ તો ચાલો એવું નથી કે હમણાં આવ્યું છે, ઇટ્સ બીન ધેર સિન્સ ધ ટાઈમ. અર્થ તો થી અર્થ હા થયું હા છે તો કોઈને જ નંબર ના હોત. કરેક્ટ રાઈટ, કોઈને કંઈ જ પ્રોબ્લેમ ના થાય. અને ઘણા લોકો પેશન્ટ્સ દે કમ એન્ડ દે ડુ વેરી બેડ થિંગ્સ ટુ કિડ્સ ઓર ઓન ધેમ સેલ્ફ. એમની આંખમાં મધ નાખે, એમની આંખમાં જ્યુસીસ નાખે, અમુક લોકો ગૌમૂત્ર પીએ કે નાખે. એ બધી તમારી આંખ કંઈ સેલેડ નથી કે તમે નાક કરો બધી વસ્તુ, કોઈ બી વસ્તુ હમ એ કોઈ વસ્તુથી તમારી આંખ ઉલટાની બગડે છે. વી હેવ સીન સો મેની પીપલ યુઝિંગ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ અને એમને આંખમાં પરું થઈ જાય, અલ્સર થઈ જાય અને ઇરરિપેરેબલ ડેમેજ ડેમેજ ટુ થઈ ધેર આઈ જાય. યા એટલે હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે વ્યુઅર્સ ગૂગલ પ્લીઝ ડૉક્ટર ના બનતા તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો કે તમારી આંખ માટે શું સારું છે. કોઈ વસ્તુ નથી કે એવું નથી કે ચશ્મા પહેરવાથી નંબર આગળ નહીં વધે, કે એવું નથી કે ભાઈ આ ખાવાથી, આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી, કે પેલું કરવાથી, યોગા કરવાથી, આયુર્વેદિક મેડિસિન કરવાથી તમારો નંબર જતો રહેશે મેજિકલી. નહીં જાય નહીં જ જાય. તમે જ્યાં સુધી 18 યર્સના કિડ્સ થશે ત્યાં સુધી નંબર વધવાનો છે, વધવાનો છે, વધવાનો છે. બીજો કોઈ દુનિયાની કોઈ વસ્તુથી આપણે રોકી ના શકીએ. because it is a natural It physiologic is a process natural eyes physiology. બી ગ્રો થાય with the body so નંબર ગ્રો થશે ગ્રો like we થવાનો say છે. in dentistry કે 18 years સુધી સર્જરી ના કરાવો એની જો સર્જરી because jaw નો ગ્રોથ વધતો હોય so એ કરાવો તો પાછું રિલેપ્સ થાય and then you'll say કે રિલેપ્સ થઈ ગયું Exactly. હા So એ જ છે. So after 18, after 19, there are a lot of procedures, lot of surgeries out there in the world. Technology is going in a very high pace. રાઈટ એનાથી નંબર્સ આપણે હટાઈ શકીએ બટ વિધાઉટ સર્જરી, વિધાઉટ પ્રોસિજર દુનિયામાં કશું જ એવું નથી બન્યું કે જેનાથી આપણે નંબર્સ ઓછા કરી શકીએ કે એને હટાઈ શકીએ right બેઝિકલી. coming to the procedures and everything that you are talking about technology has taken a new shift and it's amazing Definitely. like in the past decade so unbelievable technology has come up so what would you say about it like હવે ચશ્માના નંબર કેટલા પણ હોય like in 20 હોય 25 30 I have heard you and papa talking about a patient with 33 number 31 31 numbers, yeah. number and Mhm.
you guys did it successfully and the Yeah, patient it is changed his life ઓફ કોર્સ basically. એટલે 31 નંબર તો મને ઇમેજિન બી Imagine bhi નથી not થતો કે એવો thata. નંબર પણ હોય બી આઈ નો એન્ડ હાઉ ઇઝ ધેટ પર્સન લાઈક Living લિવિંગ day to day. અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી એણે કઢાયું નહીં નંબર ત્યાં સુધી હાઉ વોઝ હી ફંક્શનિંગ એ તો મને આઈ કેનોટ ઇવન ઇમેજિન સો બીકોઝ હવે નાવ આઈ હેવ હિટ 40s અને આઈ ગોટ ઇટ ચેક ફ્રોમ યુ ઓનલી so you said that maybe you'll have reading glasses now soon. So I'm using that plus one vision glasses sometimes when I want to read in my phone or patients karta. So I can see that એટલું minor difference માં પણ I can feel કે vision correction કેટલું આમ Impacts. it impacts તો 31, 25 એવા numbers તો it's unbelievable. So what's the technology? Please shed some light on. સો બેઝિકલી નંબર હટાવવા માટે અત્યારે કરન્ટલી 3 ફોર્મ્સથી થાય કે એક જે સૌથી પોપ્યુલર છે દેટ ઇઝ લેઝિક સર્જરીઝ અને લેઝિક સર્જરીઝમાં બી હવે જેમ આપણે ફોનમાં આઈફોન 1 to 16 આવ્યો કે Upgrade, કશું upgrade, હા. ફ્યુચરમાં કશું આવશે રાઈટ એવી રીતે અત્યારે દેર આર લોટ ઓફ ડિફરન્ટ જનરેશન્સ ઓફ લેઝર મશીન્સ અને ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ એસોસિએટેડ વિથ ઇટ કે જેનાથી જુદા જુદા લોકોની જુદી જુદી નીડ્સ પ્રમાણે આપણે નંબર્સ હટાવી શકીએ આઈ વિલ કમ બેક ટુ દેટ ધ મેજર સેકન્ડ વે જેનાથી આપણે નંબર્સ હટાવી શકીએ ઇઝ ધી આઈસીએલ ઇમ્પ્લાન્ટેશન કે એક જેમ આપણે કોન્ટેક્ટ લેન્સ આંખની બહાર પહેરીએ આ આપણે આંખની અંદર જ એક પતલો કોન્ટેક્ટ લેન્સથી બી પતલો ઇમ્પ્લાન્ટ હોય જે એક નંબરથી લઈને જેમ 30 નંબર સુધી આપણે કાઢી શકીએ સો દેટ ઇઝ અ વેરી રિવોલ્યુશનરી થિંગ કે એને અમે મેડિકલ ટર્મમાં ફેકિક આઈઓએલ્સ કહીએ છીએ કે ફેકિક મિનિંગ કે નેચરલ ક્રિસ્ટલાઇન લેન્સ કે જે આપણો નેચરલ લેન્સ છે એ તો છે જ એની આગળ આપણે એક ઇમ્પ્લાન્ટ મૂકીએ છીએ એક્ઝેક્ટલી તમને સમજાવું ટેકનિકલી તો આપણી આંખની આઈરિસ જે તમારી આંખ એકદમ ગ્રીન જે સરસ છે મારી બ્રાઉન છે અમુક લોકો બ્લુ આઈઝ હોય એટલે આઈરિસની પાછળ અને નેચરલ લેન્સની આગળ આપણે એ લેન્સ પ્લેસ કરી દઈએ જેને બી હું આઈસેલ સમજાવતો એ સમજે કે એક કેટરેક ઓપરેશન નથી એ એક ઇમ્પ્લાન્ટેશન છે જે આપણે કોન્ટેક્ટ લેન્સ બહાર પહેરી રીતે અંદર સરસ અંદર રીતે ફિટ કોન્ટેક્ટ કરી પહેરી દઈએ લીધો and it's a reversible process. યસ ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી અ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ કારણ કે લેઝરમાં શું છે કે અમુક લિમિટેશન છે કે ભાઈ તમે હાફ નંબરથી અમે યુઝ્યુઅલી 10 નંબર સુધી કાઢી શકતા હોઈએ પેલામાં એ લિમિટેશન નથી લેઝરમાં શું થાય કે તમારી આંખની કોર્નિયાને અમે રિશેપ કરીએ કે જે મેં તમને કીધું કે કોર્નિયા 2/3 પાવર ઓફ ધી આઈ કંટ્રોલ કરે છે તો આપણે કોર્નિયાનો બી 6 લેયર્સ છે એના થર્ડ લેયર પર આપણે લેઝર કરતા હોઈએ ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ પ્રમાણે યુઝ્યુઅલી અત્યારે થર્ડ લેયર પર કરીએ છીએ એક પીઆરકે પ્રોસિજર જે બહુ જ પહેલાં આવેલી એમાં અમે ફર્સ્ટ લેયર પર કરતા હતા પણ એટલે એમાં શું કરે કે તમારો ફર્સ્ટ લેયરને નીકાળી લેઝર કરીએ અને પછી ફર્સ્ટ લેયરને નેચરલી ગ્રો થવા દઈએ સૌથી પહેલાં લાઈક વી ટેક કે ડૉક્ટર પરિમલ આપણા ફાધર right he started with PRK back in 1997-98 when we were kids. when we were very small Yeah. and kids so PRK is still there એમાં બી ઘણા અપડેટ્સ આવ્યા છે પીઆરકે અત્યારે કયા પેશન્ટ્સમાં મોસ્ટલી પોપ્યુલર છે કે જેમને 5થી ઓછો નંબર હોય જેમને ગવર્મેન્ટ જોબ્સ હોય કે ભાઈ આર્મી નેવી પોલીસમાં આઈએસ આઈપીએસમાં જવાનું હોય Can't they do રેલવેઝમાં ICL? It's not better. ICL is definitely better, but ઓછો નંબર છે તો દે કેન ગો ફોર પીઆરકે એઝ વેલ એ સરસ છે પણ પીઆરકેમાં એટલું જ છે કે જે નેચરલી આપણે ફર્સ્ટ લેયર જેને એમ એપિથેલિયમ કે ગ્રો થતું હોય ઇટ્સ વેરી પેઇનફુલ સો 4-5 ડેઝ સખત પેઇન થાય તમને પરફેક્ટ એચડી વિઝન આવતા ઓલમોસ્ટ 2 to 3 વીક્સ થાય Okay. એટલે એના પછી શું થયું કે આટલી બધી વાર થાય છે હિલિંગનો એટલે ટેકનોલોજી હજી અપગ્રેડ થઈ Correct. એટલે અત્યારે જે સૌથી પોપ્યુલર છે એક ફ્લેપ બેઝ સર્જરી અને ફ્લેપલેસ સર્જરી તો ફ્લેપ બેઝ સર્જરીનો મતલબ શું કે થર્ડ લેયર પર આપણે કામ કરીએ છીએ એટલે લેઝર ઓપરેશન 2 પાર્ટમાં બતાવી ગયું છે કે ભાઈ રીચ ધ થર્ડ લેયર અને પછી લેઝરથી નંબર કાઢો થર્ડ લેયર પર પહોંચવા માટે વી ક્રિએટ અ ફ્લેપ એટલે ફ્લેપમાં શું કરીએ કે 2 લેયર્સ હોય કોર્નિયાને વી લિફ્ટ અપ થર્ડ લેયર એક્સપોઝ થાય લેઝરથી આપણે નંબર કાઢીએ અને પાછું મૂકી દઈએ જે 24 hours હીલ થઈ જાય એટલે નેક્સ્ટ ડેથી તને ચશ્મા વગર મસ્ત એકદમ superb દેખાય
બટ 15 days યુ હેવ ટુ ટેક કેર કે તમે રબ ના કરો, સ્પ્લેશ ના કરો પાણી, કોઈ સ્પોર્ટ્સ કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કે એવી કોઈ એક્ટિવિટી ના કરો કે જેનાથી આંખમાં વાગી જાય રાઈટ. કે ફ્લેપ ખસી જાય, કારણ કે ફ્લેપને કોર્નિયા સાથે બ્લેન્ડ થતાં બી 2 to 3 weeks લાગે. ઓકે. એટલે એ That's ખાલી the ધ્યાન only રાખવાનું precaution. હોય. You can go out in the sun, you can go out socialize, do your Socialize, work, do work your in the work. You can kitchen. start your work within 2 to 3 days. Yeah. Reading, writing, computer, everything. પણ આ ઓપરેશનમાં એક કોમન વસ્તુ શું થાય છે કે આંખ ડ્રાય પડે છે. સો બિકોઝ યોર કોર્નિયા હેઝ બીન મેડલ્ડ વિથ, Right. કે ભાઈ આપણે 2 લેયર્સને ઉપાડ્યા, ઉપાડ્યા, થર્ડ બધું લેયર પર કર્યું. લેઝર કર્યું, એટલે કોર્નિયલ નર્વ્સ અફેક્ટ થાય. Okay. એટલે કોર્નિયલ નર્વ્સથી 15 થી 20 દિવસ કે અમુક લોકોને 1 month સુધી આંખ ડ્રાય પડે. ડ્રાય પડે એટલે જલ્દી ફટીક થઈ જાય આંખ, રાતે ડ્રાઈવ કરે તો નાઇટ ગ્લેર ને એ બધું એમને 2 to 3 weeks રહે. પણ આ ઓપરેશનથી પરમેનન્ટલી કોઈને ડ્રાય આઈ કે પરમેનન્ટલી નાઇટ ગ્લેર નથી રહે. There's no permanent damage Permanent or damage to it. anything. બટ ઓબ્વિયસલી દેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રિપોર્ટ્સ વી ડુ. જેને એવો કંઈ ખતરો હોય તો અમે જ ના પાડી દે કે ભાઈ તારા માટે આ વસ્તુ બની So out નથી. there are many different techniques like blade free, contura, there's this smile, and there's this silk. So I don't know. There's a very thin line between all of them. And as a layman, or even as the part of your family, I personally also don't understand the difference between all three of them. Can you? સો Yeah. બેઝિકલી જે બ્લેડ અને બ્લેડ ફ્રી એ ફ્લેપ માટેનું છે. Right. સો લાઈક આઈ ટોલ્ડ યુ, લેઝર ઓપરેશન 2 ભાગમાં બતાવેલું છે કે ભાઈ પહેલાં ફ્લેપ બનાવો થર્ડ લેયર પહોંચવા માટે, અને પછી લેઝર આપો. સો બ્લેડ અને બ્લેડ ફ્રી જે ટેકનિક છે ઇટ ઇઝ ફોર ક્રિએટિંગ ધ ફ્લેપ, Right. ઇટ ઇઝ નોટ ફોર ટ્રીટિંગ યોર નંબર્સ. Okay. લેઝર્સ આખી અલગ વસ્તુ છે. બ્લેડ બી આપણી કોઈ રેગ્યુલર બ્લેડ જેવું નથી. બધા બ્લેડ વિચારે એટલે આમ પેલી કટ્સ scalpel વિચારે, વાળી or હા. એ વિચારે. Right. સો એના જેવું નથી. એની માઇક્રો ફાઇન માઇક્રોન લેવલની બ્લેડ આવે, Okay. એટલે હાથ પર બી કટ મૂકો તો ના દેખાય. યુ વિલ હેવ ટુ સી ઇટ અંડર અ માઇક્રોસ્કોપ Okay. ટુ એકચ્યુઅલી અપ્રિશિએટ ધ The થિંગ. cut. Huh. સો આફ્ટર PRK કેમ ધીસ ઓનલી કે Okay. બ્લેડ વાળી પ્રોસેસ આવી કે ફ્લેપ બનાવી શકાય, અને એ બી જે ફ્લેપ બને એ વિધિન સેકન્ડ્સ બને. Right. વિધિન 10 to 15 seconds તો ફ્લેપ બની જાય. એના પછી આવ્યું કે ભાઈ પણ એમાં કેવું છે કે ઇટ ઇઝ કે જનરલાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ કે ભાઈ મારો 4-5 નંબર છે, તમારો 5-6 નંબર છે, પણ બ્લેડ વિલ નોટ ડિફરન્શિએટ બિટવીન યુ એન્ડ મી. એ આપણા બંનેનો જે ફ્લેપ બનશે સેમ સાઇઝ, સેમ શેપ, સેમ ડેપ્થ, આપણા બંનેનું સેમ. કે હું મારા પેશન્ટને ક્લિયર એક્ઝામ્પલ આપું છું કે ભાઈ આપણે મોલમાં જઈએ અને ત્યાં બધા ટી શર્ટ્સ પડ્યા છે, તો ત્યાં 4 કે 5 સાઇઝ જ છે કે ભાઈ સ્મોલ, મીડિયમ, લાર્જ, એક્સેલ આટલું જ છે. હવે એમાં ફિટિંગ તમને થાય તો થાય, ના થાય તો ના થાય, Right. પણ આ જ સાઇઝ છે. Right. સિમિલરલી બ્લેડમાં એવું જ છે કે ભાઈ એની 2 ટાઈપની બ્લેડ આવે. જસ્ટ ટુ ગેટ મોર ટેકનિકલ, કે 130 માઇક્રોન અને 90 માઇક્રોન. એ દરેક પેશન્ટનો ફ્લેપની એટલું સાઇઝ, જ શેપ, એટલું જ ડેપ્થ થાય. હા. એ રીતનું જ થઈ શકે. Right. તો પછી એનો અપગ્રેડ આવ્યો બ્લેડ ફ્રી, કે જે વાઇડલી એને મેડિકલ નેમ ઇઝ ફેમ્ટોસેકન્ડ લેઝર. સો દેટ વોઝ અ ગેમ ચેન્જર. કે ફેમ્ટોસેકન્ડ લેઝર શું કરે કે લેઝર્સ આપણા થર્ડ લેયર પર બહુ જ બધા એર બબલ્સ બનાવે અને ટિશ્યુને સેપરેટ કરે થર્ડ લેયર ને સેકન્ડ લેયરથી. એટલે એ લેસ ઇન્વેઝિવ, મોર પ્રિડિક્ટેબલ, એમાં હું બધું કંટ્રોલ કરી શકું કે ભાઈ તારી આંખમાં મારે ઓછા ટિશ્યુ વાપરવાના છે, મારી આંખમાં મારે પ્રમાણે વાપરવાના છે, તો આઈ કેન કસ્ટમાઇઝ ધ હોલ થિંગ. કે ભાઈ ઓછા ટિશ્યુ વપરાય, હાઈલી સ્પેસિફિક હોય, હીલિંગ ફાસ્ટર હોય. જે બ્લેડમાં કેવું હોય કે એક મોટર પર માઉન્ટ કરે, જેને અમે માઇક્રોકેરેટોમ કહીએ, કે એ 14,000 RPM પર ફરે. એ ટાઈમે કોઈ પેશન્ટ હલી ગયું કે માથું હલાવી દીધું તો એને આંખમાં વાગી શકે. પણ 10 seconds કોપરેટ મોસ્ટલી યુઝ્યુઅલી બધા કરતા, બટ દેર હેવ બીન ઇન્સ્ટન્સીસ વેર પીપલ આર ટુ એપ્રિયન્સ. Right. તો ફ્લેપ રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન્સ જે થાય એ આમાં એના ના માટે થાય. આપણે 6 મહિના હીલ કરવું પડે, પછી આપણે કરી શકીએ. પણ બ્લેડ ફ્રીમાં એટલી સરસ નવી વસ્તુ આવી છે કે તમારું પોતાનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે જે તમારા માટે જ હોય, બીજું વ્યક્તિ ના વાપરી શકે. એટલે કોઈ એરર કે કન્ટામિનેશન ના થાય. એમાં આઈ ટ્રેકિંગ હોય કે જરા બી લેઝર વખતે આંખ આમ તેમ હલી કે માથું હલી ગયું તો મશીન ત્યાં જ બંધ પડી જાય. Oh wow. એટલે જેમ બિફોર ધ પોડકાસ્ટ વી ટોકડ અબાઉટ કે જે
ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશનમાં તમે Oh, કહેતા yeah, હતા correct. Because કે પેલું everybody is so scared of LASIK because of Final Destination નું એ scene કે red laser આવે and there's this scene where the patient is lying on the bed, red looking at lasers, that and then the scene, person I dies. was literally rolling on the floor. કે આ શું થઈ રહ્યું છે? Because પહેલા the તો laser dekha hai, I have seen you and Papa working in the OT forever, and I cannot let you. I have seen thousands of surgeries happening, and હું હજી સુધી વિચારું લેઝર જાય ક્યાં છે અને મને કેમ નથી દેખાતું? Because I don't think it's a visible thing, right? ઇટ ઇઝ નોટ અ વિઝિબલ થિંગ, કારણ કે આપણા વિઝિબલ Spectrum સ્પેક્ટ્રમ માં જે જ હોય નથી, હા. એમાં છે જ નહીં. Correct. બહુ જ ડીમ લાઇટમાં કદાચ તને એને થોડું લાઇટ દેખાઈ શકે, પણ રેડ લેઝર જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. Yeah. અને કોઈ ડૉક્ટર કોઈ પેશન્ટને ઓપરેશન થિયેટરમાં છોડીને બહાર કોફી પીવા કે કંઈ બી કામ કરવા ના જાય. ઇટ ઇઝ અ વેરી સિરિયસ બિઝનેસ. Yeah. યુ ડોન્ટ લીવ ધ પેશન્ટ. અને ઇટ્સ નોટ લાઈક કે બધું એઆઈથી થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? અત્યારે ઘણા બધી ટેકનોલોજી જે એઆઈ બેઝ છે, બટ ઇટ્સ નોટ દેટ એવરીથિંગ ઇઝ ઓટોમેટેડ. Correct. It is surgeon oriented as well, because the surgeon has to operate the machine. Yeah. The machines એટલે are very upgraded, but still the human part is human there. touch is obviously there. Right. કે I have to feed the data. It will calculate for me. It makes my life easier. It gives me more predictable result. But it does not do એવું the નથી કે surgery ભાઈ for મારા you. માટે જ સર્જરી કરે છે ને હું બેઠો છું આમ શાંતિથી અને થઈ ગઈ સર્જરી, પેશન્ટને હું બહાર મોકલી. એવી રીતે નથી થતું. Like today basically. also, after such a long day of 6 hours of surgery. I know. Yeah. Right now, also we are doing podcast after me being in the operation theater. After for 6 hours, I went inside at 12 o'clock, and right now it's Correct. almost 7 o'clock. It's been a And long day. I came out 6:30, so it And was you a haven't long been day. out But we are for the focused. 6 hours straight, you were in the OT. Of course not, because I have to focus on my patients, and once you are in the operation theater, એક અલગ ઝોન હોય કે તમે એટલા ફોકસ્ડ હો કે યુ વોન્ટ ટુ ગીવ Correct. ધ બેસ્ટ ટુ ધેમ. સો ક્રિકેટમાં લોકો લાઈક ડેડનો ફેવરેટ ડાયલોગ છે કે ક્રિકેટમાં લોકો 0 પર કે 99 પર આઉટ થઈ શકે, અમારે તો 100 જ Correct. મારવાનું છે. Because every દરેકમાં person સેન્ચુરી is એમનું most important eyesight. એમની આઈ સૌથી Exactly. પ્રેશિયસ And વસ્તુ છે. and when they come to you, there's a lot more trust and everything, and lot of hope with which they come to you કે હવે without ચશ્મા કાલ સવારે ઉઠીને જોઈશું. And I have seen a lot of letters and thank you notes and gifts and what not. Yeah, that is Yeah, their it is love their and love appreciation actually. after the freedom Appreciation. from glasses. So yeah, definitely. So yeah, of course we got sidetracked from the last question. Coming back કે blade Is free blade free. Yeah. એકદમ એ બ્લેડ ફ્રી કે આખું કસ્ટમાઇઝ કરી શકે ને, ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ ટેકનોલોજી. હવે સ્ટીલ એમાં બી અમુક હદ સુધી ડ્રાયનેસ ઓછી થઈ, પણ કમ્પ્લીટલી નથી જતી રહી. સો ફોર ટુ બીટ દેટ એક નવી સર્જરી આવી જે અત્યારે સ્માઇલ કે સિલ્ક તરીકે બહુ પોપ્યુલર છે, વિચ વી કોલ ઇટ એઝ ધી ફ્લેપલેસ પ્રોસિજર. ફ્લેપલેસનો મતલબ જ એ છે કે ભાઈ 2 લેયર હવે ઉપાડવાના જ નથી. આપણે ડાયરેક્ટ ફેમ્ટોથી જ 3rd લેયર પર આપણે શું કરીએ કે કોર્નિયાને બંધ કરતા હતા, કે ફ્લેપ ઉપાડીને બંધ કરતા હતા. એના કરતાં આપણે ફેમ્ટોથી કોર્નિયાનો અમુક પાર્ટને એન્ટિરિયર એટલે ઉપરથી અને નીચેથી સેપરેટ કરી દઈએ, એટલે એક ડિસ્ક જેવી બનાવી દઈએ. અને પેલામાં આખું સેમી સર્ક્યુલર ફ્લેપ બનતો હતો, એને હીલ થતાં બહુ ટાઈમ લાગતો હતો, 15 થી 20 દિવસ લાગે. આમાં એક 2 mm નાની ટનલ હોય, એમાંથી હું એટલી કોર્નિયા કાઢી દઉં એટલે કોર્નિયા એની મેતે શાંતિથી 2 to 3 ડેઝમાં રીશેપ થઈ જાય. એટલે 2 થી 3 દિવસમાં એની એકદમ ક્લિયર દેખાય. 2 to 3 ડેઝમાં ખાલી 2 mm પોકેટ છે એ હીલ થઈ જાય. એટલે વિધિન અ વીક એ સ્પોર્ટ્સ, સ્વિમિંગ બધું કરી શકે. કોમ્પ્યુટર વર્ક તો 2nd 3rd ડેથી કરી શકે વિધાઉટ ગેટિંગ ટાયર્ડ, અને બધી એક્ટિવિટીઝ સરસ રીતે કરી શકે. સો દેટ ઇઝ અ વેરી રેવોલ્યુશનરી. જે આપણી વોટ વી યુઝ ઇઝ ધ સિલ્ક એલિટા જોન્સન એન્ડ જોન્સનનો, અને ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ ટેકનોલોજી. Okay. કે આઈસીએલમાં બી અલગ અલગ છે, કે એક સ્ટાર સર્જિકલ કંપની જેમને આ ટેકનોલોજી બનાવી. એના સિવાય ઇન્ડિયન બી સરસ 2-3 કંપની છે, કે એક આઈપીસીએલ કરીને લેન્સ આવે છે કેર ગ્રુપનો, કે બાયોટેકનો આઇક્રિલ લેન્સ આવે છે. એ બધા અડધો નંબરથી લઈને 30 નંબર સુધી કાઢી શકે. એમાં કોર્નિયાના તમારા રિપોર્ટ સારા હોય કે ના હોય ડઝન્ટ મેટર.
એમાં કારણ કે આપણે બધું બાયપાસ કરીને અંદર It's જ the લેન્સ safest. મૂકવાનો છે. સો ઇટ ઇઝ ધ સેફેસ્ટ અને બેસ્ટ વસ્તુ એ રિવર્સિબલ છે કે લેઝરમાં મેં એકવાર ટિશ્યુ ઘસી કાઢ્યો, હું એને પાછું નથી લાવી શકવાનું. પણ આઈસીએલમાં કશું બી થયું કે કોઈ નંબર આવ્યો કે કશું બી થયું તો હું પાછળથી બી લેઝર કરી શકું, કાં તો વિધિન અ 2 to 5 મિનિટ ઓપરેશન એ લેન્સ કાઢી નવો પાવરવાળો લેન્સ સેમ સિટિંગમાં ઇમ્પ્લાન્ટ કરી શકું. સો ઇટ મેક્સ ધ લાઈફ ઇઝીયર ફોર ધ પેશન્ટ. અને ઇન કેસ ફ્યુચરમાં કંઈ નવું આવ્યું so they can reverse it and they can opt Oh, for that's the that best part. technology as well. That's the best part. So you're not compromising or reducing anything from your own eye structure. આપણે ખાલી You're adding એક something addition new, કરીએ, which will give you better adding vision. something to this. That's great. Exactly. Now, coming to something very fun, I'm going to ask you quick questions, and you'll have to answer me in one word or briefs. So, are you ready for it? Yes, I am. So, Dr. Aditya, first question is glasses or contact lenses? Glasses any day. Contact lenses cause dry eyes, infection, everything. Glasses any day. Okay. Biggest risk to modern eye health? Biggest risk to modern eye health. That's a tough one. I would say injuries due to anything. Um, I don't know, maybe screen time? time, yeah, overuse of anything is Correct. bad. So I would say, but I've seen a lot of people get hurt from very basic things. Okay. Okay, like going on a scooter or bike and not wearing anything protective and mosquitoes and have spoiled. કે સ્પોર્ટ્સમાં શટલકોક વાગી ગયો હોય કે કંઈ વાગી જાય. So I would say injuries somehow. Okay. But screen, I would put it at second. Okay. Okay, yeah, obviously anything more than the normal is bad. Correct. Best eye friendly food according to you? Any green veggies definitely. Okay. Anything with more vitamins Okay. and proteins is obviously Good. best. Eye drops or cold water if there's irritation? Both. I Both. would say both. Okay. Because eye drops is also a good option. It is safe because those are natural tears. Obviously, don't go over the counter and Bye. talk to your doctor, and that's better option. Okay. Describe LASIK in one word. One word. It's a miracle. Miracle. Okay. Most underdiagnosed eye problem. Numbers and I would say three. I would say I have top three for that. Okay. One is your refractive error on numbers. Second is glaucoma. Okay. And third is any retinopathy like diabetes related retinopathy or hypertension, because that time we come to know when it's too late. Yeah. કે ગ્લોકોમા ઇઝ અ સ્લો ડિઝીઝ કે જેમાં આંખનું પ્રેશર બહુ વધે, Okay. વિચ ફર્સ્ટ તમારી પડદાની પેરીફરી કે સાઈડને બગાડે અને જ્યારે વચ્ચે આવે ત્યારે રિયલાઇઝ થાય કે અચ્છા Okay, ઓકે આવું આંખ નથી દેખાતું. બ્લાઇન્ડ હા. થઈ ગયા આપણે, સાઈડમાં નથી દેખાતું. અને સેમ ગોઝ ફોર ડાયાબિટીસ કે અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસ કોઝિસ લોટ ઓફ પ્રોબ્લેમ એન્ડ સો આઈ વુડ સે ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી વેરી અંડર And very common. very common. And any advice for the viewers? Please, anyone who has glaucoma or diabetes or have kids at home, get an eye checkup done 6 monthly or yearly. તમે પોતાનું બોડીનું તો કરો છો તો સાથે સાથે આંખનું બી કરાવી દો. Yeah, we at ડિટેલમાં. Concept Diagnostics have tied up with CureSight Laser Center for the same. So you can come to us, if not them, and then eventually we'll send you to them. Yeah. Your personal daily eye care habit. Um, I use cold water daily in the morning for my eyes to soothe. I use lubricating drops when I feel that I'm tired. Okay. And I try to clean my eyelashes and everything daily. Whenever we travel to a very dusty place, or I would first go to the washroom, I wash my face, wash my eyelashes, Okay. because these allergens, if we don't take care, cause lot of itching problems, dryness, and lot of other problems. Okay. So that is my personal thing, though. You Correct. can follow, you cannot. It's up. Okay. One thing you wish your patients understood better.
that they are not ophthalmologist and Google is not your friend. Okay. Yeah, that's Because I think that's universal. Every doctor would feel I know. that they are not Because this doctor. Google is half knowledge and they don't impart. તમે સર્ચ કરજો કે પેઇનફુલ રેડ આઈઝ સીધું પહેલાં હશે કેન્સર તમને એવું કહેશે તમે બ્લાઇન્ડ થઈ જશે અરે ભાઈ કંઈ બી બીજું હોઈ શકે રાઈટ સો ડોન્ટ ડાયગ્નોઝ યોર સેલ્ફ ટોક ટુ યોર ડૉક્ટર એમનેમ તો અમે ભણ્યા નથી એમનેમ તો વી ડોન્ટ હેવ ક્લિનિક I'm not saying me. Go to any specialist Correct. because Any doctor you trust. they have हाँ. dedicated their whole life for this thing. Correct. ફોર એક્ઝામ્પલ મને કોઈ કે ભાઈ તું મને કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગનું કે અકાઉન્ટિંગનું તને સમજ પડે તો મને નથી નથી સમજ પડતી, હા. પડતી આઈ વુડ ગો ટુ દેટ પર્સન Correct. કે દેટ પર્સન વિલ બી એબલ ટુ હેલ્પ Correct. We all prefer specialists in their individual fields. Exactly. Correct. Right. Still, મને બી એવું લાગે છે કે AI આવી ગયું છે અને ચેટ જીપીટી છે બટ આઈ થિંક હ્યુમન ટચ ઇઝ ઇનએવિટેબલ એન્ડ ચેટ જીપીટી તમને સમજાવશે બટ શું નેચર છે એને થોડી ખબર ના છે ના ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ હાફ નોલેજ Right. બેઝિકલી સો મોસ્ટ ટચિંગ પેશન્ટ સ્ટોરી યુ હેવ કમ અક્રોસ So there are quite a few, but one person, yeah, that person was a young guy જેને cataract થયેલું જ્યારે 3 yearsનો હતો 3 ત્યારે years નો હા Like kid. નાનપણમાં જેને cataract હતું congenital cataract હતો સો હી હેડ કમ ટુ અસ કે કોઈ સોલ્યુશન હોય નંબર કાઢવા માટે કારણ કે એને બહુ જ ઓછું દેખાતું હતું cataract પછી બી so we found out that he had around 17-18 numbers આફ્ટર કેટ after cataract surgery. Can 20 years from now or 25 years from now because he came to us when he was 30. હા ઓકે So I would approximate 26 years before he came to us, right? So એના પછી અમે જ્યારે એને ચેક કર્યું તો વી કેમ ટુ નો કે એને બહુ જ હાઈ નંબર છે અને એને ચશ્મા બી સૂટ નહોતા થતા ને બધું સો વી ટુક અ રિસ્ક તો ના કહેવાય બટ આફ્ટર લોટ ઓફ સ્ટડીઝ એન્ડ એવરીથિંગ I implanted ICL on top of a cataract lens, ઓ વાવ which was one of the first time I had done. I read about it. Very few people in India do it. Few people in The even whole all over world, the huh? world does it. But અને નેક્સ્ટ ડે જ્યારે કર્યું અને એ આવ્યો ને એની જે સ્માઇલ હતી કે આઈ કેન સી એવરીથિંગ લાઈક યુ નો that was very touching and he was so grateful to us અને એને ડૉક્ટર પરિમલને બી પગે લાગ્યું અને he hugged me literally hugged me કે તમે મારી લાઈફ બદલી કાઢી so that was a very special case for me because it was something very unique and it gave me an idea that okay I can Do use this. technology in different ways as well. Correct. It gave me confidence as a surgeon. So yeah, That's great. What would you prefer, surgeries in the mornings or evenings? surgery anytime is fine for me. Anytime. If not a doctor, what career would you pursue? I'll answer this. Gaming. Yeah, gaming or I don't know, um, something related to film or something. I don't know, like stories and everything. You know, Yeah. every time I was very imaginative mind. Correct. એટલે મને પહેલેથી એનિમેશન ને બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો સો સમથિંગ રિલેટેડ ટુ દેટ ફિલ્ડ ઓર ગેમિંગ Correct. ફોર શ્યોર What is the next step for you professionally? So professionally, I just want to take your side to a next level. We are already taking one big step. અમે ઇન્ડિયાનું ફર્સ્ટ ICL ક્લિનિક આખા ઇન્ડિયામાં ઓનલી ડેડિકેટેડ ટુ ICL એ ઓપન અપ કરી રહ્યા છે વેરી સૂન મે બી in 2 weeks Oh wow, of time from congratulations. talking to you. Nice. So I even didn't know about this. Okay. so we are working it since a year and a half over that and we are very dedicated on that front કે અમે ઇન્ડિયાનું ઓનલી ICL ક્લિનિક ફર્સ્ટ ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ કરવાના છે Wow. અને મને બી ક્યોર સાઇડને સરસ રીતે ગ્રો કરવું છે વિથ ધ ટેકનોલોજી વી હેવ આઈ વોન્ટ ટુ હેલ્પ મોર પીપલ I have more make more impact to their life. Great. One last tip for your listeners. So I would say ke get a regular eye checkup done for sure. How regular?
Every 6 monthly or a yearly. Okay. If you don't have any problems, yearly is fine. Uh, those people who have kids, I know I'm stressing it much because it is very important. જેમને કિડ્સ છે એ સ્કૂલ ગોઈંગ કિડ્સ હોય એટલે 4 કે 5 યર્સના એમને સ્કૂલ જતાં પહેલાં પ્લીઝ ચેક કરાવો Mhm. કે જલ્દી ડિટેક્ટ થશે એમને આપણે વિઝન બચાવી શકીશું. Mhm. There are a lot of diseases like glaucoma, diabetes, retinal related lot of diseases છે એ બી તમે 6 મહિના વર્ષમાં ચેકઅપ કરાવો તો એ અર્લી ડિટેક્ટ થાય તો આપણે એની અર્લી ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ તો વી કેન ગીવ So ગુડ in રિઝલ્ટ્સ. concept diagnostics, we have health checkups, regular health checkups. So people, there are lot many people who have diabetes in their blood reports. So we would prefer all of them to go for an eye checkup I would next definitely time. recommend you that you make a protocol that those people who have hypertension or diabetes should get their retina Okay. check because body Okay. માં સૌથી પહેલા અસર ડાયાબિટીસ અને હાઇપરટેન્શનની આંખમાં થતી હોય છે. સો Oh. રેટિનામાં લોટ ઓફ માઇક્રો એન્યુરિઝમ્સ એટલે રેડ ડોટ્સ થાય, કોલેસ્ટ્રોલ Right. ડિપોઝિટ થાય, પાણી ભરાય. સો ધીઝ આર અર્લી સાઇન્સ જે રેટિના ડૉક્ટર કે કોઈ બી નોર્મલ ડૉક્ટર, આઈ ડૉક્ટર, Any એની ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ ophthalmologist. can detect and they can refer it to a good physician which can cater to their medicines અને એને કંટ્રોલ કરી શકે ફર્ધર ડેમેજ થવામાં. સો એ અર્લી ડિટેક્શન ઇઝ ધ કી ટુ એની ડિઝીઝ આઈ વુડ સે. Another tip ke screen time limited is definitely better. Outdoor activities is much needed because right now the trend is shifted towards everything digital. So if you can spend and give yourself 1 hour of time of any outdoor activities, which I like about you, you go for tennis I'm going to dedicatedly. take you to. Thank you. That advice goes to me as well. Even I need to do more physical Right. activities because it is good for your mind, good for your soul as well, and for eyes as well, for everything. I would say Correct. that would be my advice. Great. Thank you very much, doctor. The session was amazing. I'm very Thank you so sure much that for it having was me. insightful for our viewers and everybody else sitting here. Thank you very much. Thank you so much.